लैंगुएज की ट्रेनिंग और डोमेन स्किल्स की ट्रेनिंग इत्थे भारत सरकार वालों दी जाएगी एंड कंप्लीटली फ्री है। चारों के चारों मॉड्यूल आइल्स दे विच कवर किए जाएंगे प्लस OET की जो ट्रेनिंग है वह भी नाल दे के बच्चे नूं इत्थे ही सारे टेस्ट क्लीयर करवा के बाहर भेजा जाए। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। इस सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ EMPLOYER ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। विदेश जाने वास्ते आइल्स की सब तो ज़्यादा जरूरत होंगी है तो आइल्स का एक बहुत वड्डा व्यापार जरा है इस सूबे चलता है, लेकिन हुण केंद्र सरकार बच्चों को आइल्स कराएगी और आइल्स बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। जी हाँ, तुहानूं यह गल थोड़ी हैरानीजनक लगती होएगी, लेकिन ये सच है और इसकी एक एक चीज़ की प्रमाणिकता अज असीं तुहानूं इस वीडियो राही दिखावांगे। आइल्स किवें कराई जाएगी, किवें इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कराए जाएंगे, तो प्रोफैशनल टीम तुहाडे सामने मौजूद है। तो इस दे विच असीं गलबात करांगे कि आखिरकार इसकी शुरुआत किवें हुई तो किस तरीके नाल कीता जाएगा। सर, एक बहुत वड्डा कारोबार है, पंजाब की गल करिए तो आइल्स एक बहुत वड्डे कारोबार वालों जाने जाता है। क्या यह वाकई फ्री है? हाँ जी, जे तुसी देखो कि पंजाब दे विच इस साल नीयर अबाउट 2 लाख बच्चा बाहर गया है जी। और जे तुसी उन्हां दी फीस के हिसाब नाल देखो कि नीयर अबाउट 50 लाख रुपीस एक बच्चा ऑन एन एवरेज कर रहा है तो नीयर 1 लाख करोड़ का आउटवर्ड रेमिटेंसिस पंजाब तो बाहर गया है जी। तो जिवें तुसी कहा कि बहुत वड्डा एक व्यापार है, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਚੈਨਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ NSDC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਡੋਮੇਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰजेस नहीं ले जाएंगे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। कई बार होंगे ना कि आप कहने फ्री है तो बाद चो कोई चार्ज लिया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है। फी भी उन्हें जी ट्रेनिंग भी होएगी वो भी फ्री है। जे कितने बोर्डिंग लॉजिंग का रहेगा बच्चे का वो भी सेंटर वालों प्रोवाइड की जाएगी। सर, आइल्स के 4 मॉड्यूल होंगे, चारों मॉड्यूल कराए जाएंगे इत्थे? ये चारों मॉड्यूल जोड़े ने ये 2 तरह के लैंगुएज मैं तुहानूं थोड़ा दस देना है कि आइल्स जी है वो एक लैंगुएज टैसट है जिहड़ा कि कैंब्रिज वालों कंडक्ट किया जाता है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ OET ਟੈਸਟ ਹੈ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OET ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। OET ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो जो टेस्ट करवाया जाएगा। तो चारों के चारों मॉड्यूल आइल्स दे विच कवर किए जाएंगे प्लस OET की जो ट्रेनिंग है वो भी नाल दे के बच्चे नूं इत्थे ही सारे टेस्ट क्लीयर करवा के बाहर भेजा जाए। आइल्स का जिहड़ा एग्जाम होंदा उसकी फीस तकरीबन 15 तो 20 हज़ार रुपया होंदी है, वो बच्चा खुद पे करेगा कि तुसीं पे करोगे? वो भी एज ऑफ नाउ असी ये कंसिडर कर रहे हैं कि भी वो जो फीस है वो एक ਉਹਦਾ सिस्टम बना के कि जे बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾएगी क्योंकि वो बच्चे ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਅ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਯੰਗ ਵਰਕਫੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਾਥਵੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓਗੇ? ਕਿਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਈਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ EMPLOYER ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ? ਇਟਸ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ, ਇਟਸ ਅੰਡਰ G2G मॉडल।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ EMPLOYMENT ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰ G2G ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। G2G ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ? ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ UK ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ GCC ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਨੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਾਟ ਅੰਡਰ PMK। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ? ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਊਟਵਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਹਾਈਲਾਈਟ। ਕਾਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਾਸਟਲੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਸਕਿੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਜੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਮ, ਥੱਲੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GNM ANM ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ UK 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ तकरीबन नॉर्मली? ये डिपेंड करता है, पहले इनका प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो भी स्कोर आएगा उस हिसाब से उनके बैचेस बनेंगे। तो मिनिमम ये 3 महीने का कोर्स रहता है, तो उसके 3 महीने के बाद ये 2 to 3 का कोर्स रहता है, डिपेंड ऑन द हाउ मच ही स्कोर्स इन द प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट। ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। यस। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਡ ਵੀ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈਏ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਮੈਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ NSDC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਤਾਹਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਿੱਲਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ GNM ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PTE ਹੈ ਜਾਂ TOEFL ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, JNK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ GNM ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ EMPLOYMENT ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ EMPLOYERS ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ NSD ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ EMPLOYERS ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫੀਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ TOEFL ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਛਬਾਲ ਰੋਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਦਿਓ 9877 870 ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ NSDC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਸਿੰਗ GNM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ G2G ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।